Hi everybody, once again welcome to my legal classes. Today we are going to discuss voluntary non-fit injuria. It comes in law of torts. Voluntary non-fit injuria is a Latin maxim. So let's see what is voluntary non-fit injuria. Voluntary non-fit injuria means where there is a consent, there is no injury. Where there is a consent, there is no injury. An act is not actionable as a tort at the instance of any person who has expressly or impliedly consented to it. The principle is based on justice and good sense. Voluntary non-fit injuria പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഒരു പേഴ്സൺ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ, അതായത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ആക്ട് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം അതൊരു ആക്ഷണബിൾ ടോർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. വേർ ദർ ഇസ് എ കൺസെൻറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇഞ്ചുറി. കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഇല്ല. അതാണ് വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറിയ. The maxim has double application. Number one, it applies to intentional acts which would otherwise be tortuous. Number two, it applies to consent to run the risk of accidental harm which would otherwise be actionable as due to the negligence of him who caused it. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. So it will be very easy to understand the application of voluntary non-fit injuria. Hall versus Brooklands Auto Racing Club. Hall was a spectator in a car race. Two cars collided and Hall was injured in the collision. In an action for damages, since he had given implied consent to run the risk, he was not entitled to recover damages in tort. Hall എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരു കാർ റേസിംഗ് കാണുവാനായിട്ട്, കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് പോയി. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി. രണ്ട് കാർ തമ്മിലിടിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം ഡാമേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്തു കേസ്. പക്ഷേ ഹീ കുഡ് നോട്ട് റിക്കവർ ദ ഡാമേജസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഗിവൺ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് ടു റൺ ദ റിസ്ക്. ഒരു കാർ റേസിംഗ് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടല്ല, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇഞ്ചുറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺസെൻറ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ്, ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ് അവിടെയുണ്ട് to run the risk. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he was not entitled to recover damages in tort. Similarly, a player in the games of hockey, cricket or football cannot complain if he gets hurt during the same as long as the rules of the game are followed. Spectators in sports events cannot complain if they are hit by balls flying out of the flying area. A patient who has voluntarily entered in a nursing home for an operation cannot sue the doctor for false imprisonment. Remember, the maxim is voluntary non-fit injuria and not sine non-fit injuria. Sine non-fit injuria അല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറി ആണ്. അതായത് ദ മാക്സിം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് ടു റൺ ദ റിസ്ക്. റിസ്കിൻ്റെ നോളജ് അല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത്. റിസ്കിൻ്റെ നോളജ് ആണെങ്കിൽ അത് സൈൻറ്റി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറി ആണ്. ബട്ട് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ ആ റിസ്ക് നടത്തുവാനുള്ളൊരു കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറിയ ആകുകയുള്ളൂ. Mere knowledge of the risk is not sufficient to constitute consent. The person injured must have knowledge of the risk and must voluntarily undertake it. നോളജ് ഓഫ് ദി റിസ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വോളണ്ടറിലി അത് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. Now, essentials of the doctrine. Number one, there must be an express or implied consent to face the risk. The consent must be free. If the consent of the plaintiff is obtained by fraud, compulsion, mistake or misrepresentation induced by the defendant, it is not consent and it does not act as defense. Second essential, the injury or loss
must not be caused by the willful intention of the defendant. Number 3, the defendant should not be negligent. If he is negligent, this doctrine is not applicable. If the defendant is negligent, the doctrine of voluntary non-fit injuria is not applicable. This doctrine is not applicable to illegal acts. Illegal acts ഈ ഡോക്ട്രിൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലീഗൽ ഗൺ ഫൈറ്റ്, സ്വോർഡ് ഫൈറ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ the voluntary non-fit injuria is not applicable. Number 5, this maxim will not apply in rescue cases or cases of saving person in danger. So far we have discussed the definition, application and the essentials of voluntary non-fit injuria. Now it's the time to discuss more case laws. Smith versus Charles Bakers and Sons. ഈ കേസിൽ ബേക്കറും സൺസും കൂടെ സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പാറക്കല്ലുകൾ കട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാറിയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്വാറിയിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്രെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ച്. ഈ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ബേക്കേഴ്സിനും ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്ന സ്മിത്തിനും 2 പേർക്കും ഈ ഒരു റോക്ക് വന്ന് ഈ ക്രെയിനിൽ നിന്ന് വീഴുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ക്വാറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So same thing happened. Smith was injured by the fall of a stone. ഈ കേസിൽ സ്മിത്തിന് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു because the maxim is not sine non-fit injuria but the maxim is voluntary non-fit injuria. So Smith could claim the damages because there is no express or implied consent given by Smith. സെക്കൻഡ് കേസ് ലോ, ബ്രാൻഡൻ വേഴ്സസ് ഓസ്ബോൺ. ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേസ് ലോസിൻ്റെയൊക്കെ പേരോർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേരിനെക്കാട്ടിലും ഈ നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. പാർട്ട് സിയിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് 15 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 15 മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിൽ ഈസി ആയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്സ് തന്നെ ലഭിക്കും. ഇൻ ബ്രാൻഡൻ വേഴ്സസ് ഓസ്ബോൺ, ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് വെയർ മേക്കിംഗ് പർച്ചേസസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഷോപ്പ്. ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് നോട്ടീസ്ഡ് ദ ഫാൾ ഓഫ് എ സ്കൈലൈറ്റ് ഫ്രം ദ റൂഫ്. She pulled her husband and in doing so she sustained muscle injury. She brought an action against the defendant, namely the shopkeeper, for compensation. The defendant contended that the plaintiff had given consent to face the risk by pulling her husband and hence the maxim voluntary non-fit injuria is applicable and compensation is not payable. However, the court held that to cases of negligence the maxim will not apply and hence the plaintiff can get compensation. The court further said that the maxim is not applicable in cases of saving persons in danger. ബ്രാൻഡൻ വേഴ്സസ് ഓസ്ബോൺ കേസിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വൈഫ് കണ്ടത് മേളിൽ നിന്നൊരു സ്കൈലൈറ്റ് താഴോട്ട് വീഴുന്നു. സോ ഷീ പുൾഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ആ വൈഫിന് എന്ത് പറ്റി? മസിൽ ഇഞ്ചുറീസ് പറ്റി. സോ ഷീ ക്ലെയിംഡ് ഡാമേജസ് ഫ്രം ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ. പക്ഷേ ആ ഡിഫൻഡൻ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർ ഹസ്ബൻഡിനെ പിടിച്ചു മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ഷീ ഗേവ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് ടു റൺ ദ റിസ്ക്, അതുകൊണ്ട് ഡാമേജസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നെഗ്ലജൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിം നെഗ്ലജൻറ്റ് കേസസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഷീ സേവ്ഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ലൈഫ് സേവിങ് കേസസിലും ഈ ഒരു മാക്സിം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. സോ ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് എൻറ്റിൽറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡാമേജസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. തേർഡ് കേസ് ലോ, ഡാൻ വേഴ്സസ് ഹാമിൽട്ടൺ. In this case, the plaintiff offered to travel in a taxi.
The driver was one Mr. Hamilton, who was drunk. Even though he was drunk, he had the capacity to exercise care. Due to the negligence of the driver, the taxi met with an accident. The driver was killed and the plaintiff was injured. The plaintiff sued the taxi driver's wife for compensation for the injury sustained by her. The taxi driver's wife contended that the plaintiff has consented to face the risk, as she had the knowledge that the driver is drunk. She invoked the doctrine of voluntary non-fit injuria. But the court held that the plaintiff had not consented to the carelessness of the driver, and moreover, the doctrine is not applicable to rescue cases, and the plaintiff could recover damages. ഈ കേസിലെ ഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറിൻ്റെ കാർ പിടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇനിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹാമിൽട്ടൺ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഡാനിന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഹാമിൽട്ടണിന് ആ ഒരു കാർ മാനേജ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേ കണ്ടിന്യൂഡ് ദെയർ ജേർണി. ബട്ട് ആ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിൽ ഒരു നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഹാമിൽട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഒരു നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ടാക്സി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെടുകയും ഈ ഹാമിൽട്ടൺ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അതിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡാൻ വന്നിട്ട് കുറേയേറെ ഇഞ്ചുറി സഫർ ചെയ്യുന്നു. ഡാൻ വന്ന് കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാമിൽട്ടണിൻ്റെ വൈഫിനെ സ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഹാമിൽട്ടൻ്റെ വൈഫ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു, ഹാമിൽട്ടൺ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ ടാക്സിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഡിഫൻസായിട്ട് വാദിക്കുന്നു. ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് അയാൾ നെഗ്ലിജൻസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കൺസെൻ്റ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഡാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാക്സിം ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ ആപ്ലിക്കബിളും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാൻ ഈസ് എൻറ്റിൽറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡാമേജസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഫോർത്ത് കേസ്, കട്ട്ലർ വേഴ്സസ് യുണൈറ്റഡ് ഡയറീസ്. In this case, the plaintiff himself went to assist the driver of a horse which ran into a field. The horse threw him to the ground when he tried to hold it. The plaintiff sued the defendant for compensation for his injuries. The court held that as there was implied consent to run the risk, the maxim voluntary non-fit injuria applied and he could not get compensation. ഈ കേസിൽ ഒരാൾ ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. അയാൾ തന്നെ ഹിംസെൽഫാണ് പോയത്. ഹോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പറയുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയ ആളെ തൂക്കി എറിഞ്ഞു റോഡിൽ. അദ്ദേഹം കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തു. പക്ഷേ കോർട്ട് പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ്. അല്ലേ, ഇയാൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഹോഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. ആ ഡ്രൈവർ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. So there is an implied consent to run the risk. So he could not claim the damages in this case. Number 5, Haynes versus Harwood. In this case, the defendant had left his van attached with 2 horses in a crowded street. A small boy threw a stone at the horses and they began to run. A woman and a child were in danger of being hurt. At that time, the plaintiff, a policeman on duty, managed to stop both the horses and saved the mother and the child from the danger, but sustained injuries in so doing. Held, he was liable for compensation as the doctrine is not applicable to cases of saving persons in danger. Moreover, it is the policeman's duty to protect the public from danger. ഈ കേസിൽ ഡിഫൻഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൻ 2 ഹോഴ്സസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് റോഡിൽ വിട്ടിട്ട് പോയി. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഈ ഹോഴ്സിനെ എറിഞ്ഞു. ഹോഴ്സ് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും ഈ വണ്ടിയുടെ മുൻപിൽ പെട്ട് ഹർട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും ഒരു പോലീസ്മാൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഈ പോലീസ്മാൻ സിവിയറായിട്ട് ഇഞ്ചുറീസ് സഫർ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഡാമേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഡിഫൻഡൻ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹി വില്ലിംഗ്ലി കെയിം
ടു റൺ ദ റിസ്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദ maxim is not applicable in cases of rescue cases, in life-saving cases, and moreover here the policeman performed his duty. He saved the life of a child and a mother from danger. So the policeman entitled to get damages.